नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू मारी चेनल मैथमेटिक्स बाय जूगल में। आजना लेक्चर में आपणे धोरण 10 असाइनमेंट जे गालानी असाइनमेंट है प्रश्नपत्र 2 नो विभाग 2 एटले सेक्शन बी ना दाखला जोवाना छे, जेमां 25 नंबरना दाखलामां एवी रकम छे एवी द्विघात बहुपदी मेळवो के जेना शून्य 10 અને -2 होय। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपने द्विघात बहुपदी मेळववा माटेनुं एक सूत्र पहला खबर होवी जोईए के भाई के इंटू ब्रेकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो तमारे जयरे द्विघात बहुपदी मेळववी होय त्यारे तमारे बे वस्तुनी जरूर पड़े, एक अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा पोते एक शून्य है, तो अल्फा पण एक शून्य है, बीटा पण एक शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा एटले के शून्यनो सरवाळो अने अल्फा इंटू बीटा एटले के शून्यनो गुणाकार। तो शून्य तमने रकम में आपी देवामां आव्या छे 10 અને -2 एटले के एक शून्य जेने आपणे अल्फा कहीए ए 10 है, बीजू शून्य जे बीटा है ए -2 है। तो सूत्र प्रमाणे आपणे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूर पड़शे। तो पहला अल्फा प्लस बीटा मेळवीए एटले के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा 10 है, बीटा -2 है, 10 -2 एटले के 8 एटले अल्फा प्लस बीटा 8 मळ्युं। अल्फा इंटू बीटा एटले के अल्फा 10 है, बीटा एटले -2 है, गुणाकार शून्यनो गुणाकार 10 दू 20 माइनस है एटला माटे -20 અને બસ હવે આ કિંમત સૂત્રમાં મૂકી દઈએ તો કે બ્રેકેટમાં x² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા આપણને 8 મળ્યું છે એટલે 8 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા -20 છે, -20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે કૌંસમાં x² માઇનસ 8x પ્લસ માઇનસ -20 બરાબર 0 જે આપણને દ્વિઘાત બહુપદી મળશે। 26મો प्रश्न, जो अल्फा और बीटा ए द्विघात बहुपदी x² प्लस 2x माइनस 8 ना शून्य होय तो अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेरનું મૂલ્ય મેળવો। મિત્રો આપણને अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेरનું મૂલ્ય મેળવવાનું કીધું છે। તો તમે 9મા ધોરણથી એક નિત્યસમ ભણતા આવો છો કે अल्फा प्लस बीटा એટલે કે a પ્લસ b આખા કૌંસનો સ્ક્વેર હોય તો એનું નિત્યસમ એવું કંઈક થાય a² પ્લસ 2ab પ્લસ b²। एवी रीते जो अल्फा प्लस बीटा आखा काउंसनो मारे स्क्वेर जोतो होय तो ये थशे अल्फा स्क्वेर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वेर। तो मित्रों तमारे अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर जोवे छे जेमां छे अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर। तो आ 2 अल्फा बीटा प्लस छे ने तमे आ बाजू लई लो एटले के माइनस थई जशे એટલે આવું આપણને કંઈક મળે कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ साइड वधशे अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर जेनी किंमत आपणे जोवे छे। तो बस हवे तमारे जरूर कोनी पड़शे तो अल्फा प्लस बीटानी अने अल्फा इंटू बीटानी। तो बस अल्फा प्लस बीटा एटले शून्यनो सरवाळो कहेवाय जेनुं सूत्र छे -b ना छेदमां a। तो तमे समीकरण परथी -b बाय a तमे जोवो तो -b एटले के -2 अने ए कोने कहेवाय मित्रों x² ना सहगुणक ने जे एक ज छे એટલે ઈ મળશે -2 અને બીજું શૂન્ય જે છે अल्फा इंटू बीटा शून्यનો गुणाकार मेळवो तो अल्फा इंटू बीटा एटले शून्यનો गुणाकार c बाय a। तमे जोवो तो c एटले -8 અને a तो एक ज छे। तो बस आ किंमत तमे आमां मूकी दो तो अल्फा प्लस बीटा आपणे मळ्युं मित्रों -2 तो -2 नो स्क्वेर -2 अल्फा इंटू बीटा आपणे मळ्युं -8 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर। स्क्वेर करवानो छे -2 नो स्क्वेर 4 माइनस माइनस प्लस थई गया 2 गुणिया 8 એટલે 8 दू 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर 16 वत्ता 4 એટલે 20 એટલે अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर आपने मळी जशे मित्रों 20 जे खूब ज सरल हतुं। तो एक ज वस्तु याद राखवानी हती के आपणे आपणी पासे अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेरनुं कोई डायरेक्ट सूत्र नथी, परंतु जो तमे नित्यसमनो उपयोग करो जेमां अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर आवी जशे जे आपणे जोवे छे तो 2 अल्फा बीटा आ बाजू आवीने माइनस थई गया बराबर ने बाजू लीधा એટલે अल्फा प्लस बीटा जे शून्यનો સરવાળો કહેવાય अल्फा इंटू बीटा जे शून्यનો गुणाकार कहेवाय समीकरण परथी एनी किंमत मेळवीने सूत्रमां किंमत मूकी दीधी। नेक्स्ट 27 नंबर 27 नंबर में तमे जुओ तो चौथा चेप्टरनो दाखलो छे, टेक्स्टबुकनो बेठो छे अने अवारनवार 2 मार्क्स में आवतो दाखलो छे। द्विघात समीकरण 2x² माइनस x प्लस 1/8 नो
અવયવીકરણની રીતથી ઉકેલ મેળવો, એટલે તમારે શૂન્ય જ મેળવવાના છે પણ અવયવીકરણની રીતથી. તો સૌથી પહેલાં સમીકરણને વ્યવસ્થિત કરીએ તો તમે જુઓ તો 1/8 છે, તો 8 છે આ બંને પદ સાથે ગુણાય, કારણ કે બંને પદના છેદમાં કાંઈ નથી તો 1 હશે, તો 8ને તમે ગુણો બંને પદ સાથે, તો 8 આની સાથે ગુણાશે એટલે એ 8 × 2 એટલે 8 દુ 16x² માઇનસ, એવી જ રીતે આ 8 આની સાથે ગુણાશે તો 8 × x એટલે 8x + 1 = 0. તો હવે તમારે આ સમીકરણને સોલ્વ કરવાનું છે. તો અવયવીકરણની રીતથી આપણે જ્યારે ઉકેલ મેળવતા હોઈએ તો એનો નિયમ શું હતો? સૌથી પહેલાં પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદનો ગુણાકાર કરવાનો, તો 16 × 1 એટલે 16 × 16 જ થાય. હવે આ 16ને આપણે એવો ઘડિયો સેટ કરવાનો જેથી વચ્ચેનું પદ મળે. તો તમે જોઈ શકો ચોકે 16 તમે કરો તો 4 ને 4 8 થઈ શકે. ઓકે મિત્રો, આની ઘણી બધી રીત છે. હું તમને સૌથી સરળ રીત કહું તો સૌથી પહેલાં હવે આને લખવાનું કઈ રીતે? તો સૌથી પહેલાં પ્રથમ પદ અને થોડી જગ્યા રહી અંતિમ પદ એઝ ઇટ ઇઝ લખી દેવાના, અને પછી તમારે જે આ પદ આવ્યું છે એમાં મોટું પદ પહેલાં લખવાનું, નાનું પદ પછી. પણ અહીં આપણી પાસે બંને કોમન જ પદ છે, સરખા જ છે, તો બંને લખી દઈએ 4x અને 4x. નિશાની હંમેશા એવી રીતે મૂકવાની ટેવ રાખશું કે પ્રથમ નિશાની જે તમને સમીકરણમાં આપી હોય ને એ બેઠી મૂકી દેવાની, એટલે કે માઇનસ છે તો માઇનસ, અને પછી તમારે બોલવાની રકમની નિશાનીને માઇનસ પ્લસ, તો તમને જવાબ મળે માઇનસ પ્લસ માઇનસ, તો બીજી નિશાની એ જ મૂકવાનું. જો તમે આ રીતે મૂકશો તો ક્યારેય નિશાનીમાં ભૂલ નહીં પડે. હવે કોમન કાઢીએ તો પ્રથમ બે પદમાંથી 4x કોમન આવશે, તો હવે 16 હતા 4 કોમન આવ્યા એટલે કે 4, અને x² માંથી 1x આવી ગયો છે એટલે x માઇનસ 4x હતા જે કોમન આવી ગયા કાંઈ નથી તો 1. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો પછી ખબર ન પડે તો બેઠો કાઉન્સ એઝ ઇટ ઇઝ છાપી દેવાનું, મૂકી દેવાનું, અને પછી જોવાનું અહીં 4x હતા, આપણી પાસે પણ કાઉન્સમાં 4x આવી ગયા, કાંઈ વધતું નથી તો 1, આગળ માઇનસની સાઇન હતી એટલે માઇનસ. તો હવે બે પદ કોમન આવ્યા, બે કાઉન્સ, એને એકવાર લખવાના એટલે કે 4x - 1 એક કાઉન્સમાં, બીજા કાઉન્સમાં જે સંખ્યા વધી છે કાઉન્સની બહાર એને પણ એક કાઉન્સમાં લખી દેવાની, અને બરાબર 0, એટલે કે બંને કાઉન્સ બરાબર 0 આપી દેવાનો. તમે એક્સને કરતાં બનાવો, -1 આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસ થઈ જશે અને 4 વયા જશે છેદમાં. એવી જ રીતે બીજા કાઉન્સ માટે પણ -1 આ બાજુ આવશે તો પ્લસ થઈ જશે અને 4 વયા જશે છેદમાં, એટલે x બરાબર 1/4 આપણને જવાબ મળે, જે IMP દાખલો છે. 28મો પ્રશ્ન જે સમાંતર શ્રેણીનો છે, જેમાં તમને શ્રેણી આપવામાં આવી છે 21, 18, 15નું ક્યુ પદ -81 થશે. તો મિત્રો શ્રેણીમાંથી સૌથી પહેલાં a અને d મેળવી લઈએ. તો a એટલે પ્રથમ પદ કહેવાય જે તમને 21 આપવામાં આવ્યા છે. d એટલે કે a2 - a1 જેનું સૂત્ર છે સામાન્ય તફાવતનું. a2 એટલે શ્રેણીનું બીજું પદ, a1 એટલે શ્રેણીનું પ્રથમ પદ. a2 18 છે માઇનસ a1 21 છે, 18 - 21, 18 - 21 એટલે -3, નિશાની મોટાની. ખાસ અહીંયા જોવાનું છે ક્યુ પદ આપણને પૂછવું છે, એનો મતલબ પદ પૂછવામાં આવ્યું છે મિત્રો. ક્યુ પદ, પદની આગળ સવાલ છે ક્યુ પદ, એટલે પદ મેળવવાનું છે. પદને આપણે n કહીએ છીએ પદની સંખ્યાને, એટલે n તો આપણે મેળવવાનો છે. તો આ જે -81 છે એ આપણા an બની ગયા, an હતા આપણા -81. તો બસ n મેળવવો છે, an આપણી પાસે છે તો an નું સૂત્ર મૂકીએ, an બરાબર a પ્લસ n - 1 × d. an -81 છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ a તમને 21 આપવામાં આવ્યા છે પ્લસ n - 1 અને d છે -3. આ 21નું બરાબરને આ બાજુ લઈ લો એટલે પ્લસ છે જે માઇનસ થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એઝ ઇટ ઇઝ n - 1 × -3. હવે તમે જોઈ શકો છો માઇનસ પ્લસ થાય, 81 અને 21 જે 102 થશે, નિશાની મોટાની. આ -3 ગુણાકારમાં છે જે છેદમાં વયા જશે એટલે -3 છેદમાં ગયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં વધશે n - 1, માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા. તમે 102 ભાગ્યા 3 કરશો એટલે 3 તેરી 9 અને 3 ચોક 12, છેદ ઉડશે 34. આ -1ને ફરી પાછો આ બાજુ લઈ લઉં એટલે એ +1 થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ n 34 + 1 એટલે કે 35, એટલે nની કિંમત આપણને મળી ગઈ 35. તો ક્યુ પદ -81 હશે એટલે કે તેથી 35મું પદ જે છે એ -81 થશે. તો મિત્રો જોઈ લો, સ્ક્રીનશોટની જરૂર લાગે તો લઈ લો, બહુ જ ઇઝી દાખલા છે અને અવારનવાર જેમાં 27 નંબરનો દાખલો છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો હતો. તો કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવો.